नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल रे स्वागत। चलतु कहानी शुणा मो जीवन साथी द्वितीय भाग। प्रथम भागटी आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। एथर भुवनेश्वर को ऋतु आउ अंशु सांग हो गले। ऋतु स्कूल कहीं सार कि मैम जाई नथिले घरे, किंतु से मिछ कहितला जे पाख स्कूल सार जने जिबे बोली। से भी निजे भाभी पारुनथला काहेकि से आज एते बड़ मिछटिए कहिला। अंशु आउ ऋतु भुवनेश्वर जीवापाई बस रे बसिले। बस आगकू गड़ी चलिया सह दुई जनकर कथोपकथन बढ़ी चलीथिला। ऋतु बहुत किछि कथा अंशु आगरे वर्णना करुथुला। आउ ऋतु ओठर हस देखि अंशु भी मने मने बहुत खुशी हो जाउथुला। भुवनेश्वर पहुँची किछि समय विश्राम नेबा परे सांगे सांगे प्रतियोगिता आरंभ होला। ऋतु आश्चर्य हो अंशु को पचारला, पूर्व थर परी एथर कौन गोटे दिन खेलाखेली हेबनी? अंशु कहला, पिला माने रहिबा पई असुविधार सम्मुखीन हेउछंती तो सेथिलागी आज प्राय सबु प्रतियोगिता करिदेई फलाफल घोषणा करिदेबे। ऋतु कहला, ओहो हो ठीक अछि। अंशु कहला, आज तुमको नर्भस लागु नाही? ऋतु कहला, का लागुछि जे, किंतु नर्भस नुहे, डर लागुछि। तुमे पाखरे अछो बोली नर्भसनेस तो पळै जाइछि, किंतु डर आसी जाइछि। अंशु कहला, मते देखि डर लागुछि? ऋतु कहला, घरे मिछ कहि आसीछि सेइथि पई डर लागुछि। अंशु कहला, ओहो हो रिलैक्स ऋतु, जदि घरे किछि जानिया पई पाइले मु से सब संभाଳି नेबी। तुमे बास तुम कंपटीशन ने फोकस कर। ऋतु कहला, तुमे कौन पाखरे थिबो जे संभाळिबो? अंशु टिके हसी देई कहला, आसीबी ना तुम पई। ऋतु कहला, माने? अंशु कहला, से किछि नाही, एबे तुमे टिके बस हैला, प्रतियोगिता हैला। ऋतु अन्य सबुदिन तुलन रे एथर बहुत बढ़िया कहिथिला। तार उपस्थापना शैली एकदम चमत्कार थिला। सते जेपरी बड़ हेले एई लाजकुली लता जने सभानेत्री हेबे। सबु पिलांको काटी प्रथम स्थान अलंकृत करिला ऋतु। विजय गौरव मुकुट मुंडाई दौड़ी आसी खुशी रे अंशु को कुंढेई पकई कई कई होई कांदी पकईला। अंशु ऋतुर पिठी को स्नेहरे थापुड़े दे सांत्वना देला। आउ ऋतुर ए सफलता पाई ताको बहुत बहुत अभिनंदन जणाइला। अंशु ऋतु पाई खूब खुशी थिला। ताकू एपरी अनुभव हेउथला जेमिति कि ए पुरस्कार ऋतु नुहे, निजे अंशु ही पाइछि। ए सबु की प्रकारर अनुभव थिला से भाबिया मात्रे द्वंद्वरे पड़ी जाउथला। आउ सबु निष्पत्ति को समय हातरे धरई देउथला। से दिन खुशी रे बुलाबुली करी दुई जण घर को फेरिया पाई ट्रेन ने बसिले। अंशु ऋतु हाथ को गोटे उपहार बढ़ई देला। ऊपरे गुड़ा जाइथिबा रंगीन जरी को ऋतु खोलिया पाई उद्यत हेबा मात्रे अंशु ताकू अटकाई दे घरे खोलिया पाई कहिला। ऋतु बहुत कष्ट रे निज उत्कंठा को चापी रखी घरे पहुँचीबा पर्यंत अपेक्षा रहिला। मनरे तार बहुत दुख भी थिला। अंशु सह तार आउ देखा भी हेबा स्वप्न जेमिति हेजिबो। मने मने बहुत जंत्रणा अनुभव करुथिला। से विच्छेदर से जंत्रणा थिला। कौनसी मलम द्वारा भी उपशम करा जाई परिबो नाही। निज जिला पाखापाखि होई आसिया बेलको ऋतु अंशु कहला, तुमे जातीय स्तर रे मो तर्क देखिया पई जीव नाही? अंशु टिके मन दुख करी कहला, आमर बोर्ड परीक्षा से दिन ही आरंभ हबो। आउ एते बाट सांगे सांगे जाई फेरी भी आसी हेबो नाही। तथापि मन दुख कर नाही, मु आसीबी आउ केबे। ऋतु निजर लुह को रोकिया पई बहुत चेष्टा करी भी सफल होई पाला नाही। ठप ठप होई ता दुई आखिरु लुह पानी परी झरी आसिला। अंशु व्यस्त होई पड़ी धीरे करी ता गाल ऊपर को बोही आसीथिबा लुह को पोछि देई कहला, कांदुच काहेकि जे? पाठ पढ़िबा बयस रे एते भाव विह्वल हेबा कथा नुहे। जदि भाग्य रे थिबो ताहेले आमर पुणी देखा हेबो। दिल्ली को गले सांगरे माँ बापा को नहीं जीवो। परिवार लोकन को देखिले भी भय लागुथुआ समय सकारात्मक प्रभाव पड़े। बुझिल ऋतु? ऋतु मुंड टुंगारी सेमिति नीरवरे बसिला। अंशु ऋतु को नहीं तांका घर पाखे छाड़ी दे आसिया बेले कहिला, आउ किछि कहिबो नाही। ऋतु लुह पोछि मुंड ऊपर को टेकिला। आ ओठरे गोटे सुखिला हसटिए हसी दे कहला, ऑल दी बेस्ट बोर्ड एग्जाम पाई। मन देई पढ़ापढ़ी करिबो, परीक्षा भलरे देबो। अंशु कहला, तुमर कंपटीशन पाई तुमको बेस्ट ऑफ लक। दुई जण अलगा अलगा रास्ता रे चली गले। अंशुर दायित्वबोध थिला बोली से बोधुए ऋतु को सुरक्षित भाବରେ आनी तांका घरे छाड़ी देई गला। ऋतु घरे पहुँची प्रथमे जाए अंशु देइथिबा उपहारटी खोलिला। गोटिए बहुत सुंदर तर्क पुस्तकटिए थिला। मनरे तार पुଳାଏ खुशी अजाड़ी होई पड़िला। किछि दिन ऋतु को अंशुर स्मृति शांति रे सोइबा बसिया पाई देउ नथुला।
ତଥାପି ନିଜକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। କେବେ କେବେ ସଫଳ ହେଉଥିଲା ତ ଆଉ କେବେ ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ା ଲୁହ ହୋଇ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୁହ ପୋଛିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଅଂଶୁ ନଥିଲା। ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ରିତୁ ମା ବାପାଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଗଲା। ଆଉ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରି ତର୍କରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଲା। ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ମାନପତ୍ର, ଟ୍ରଫି ଆଉ 20,000 ଟଙ୍କା ଚେକ୍ ମିଳିଲା। ଏତେ ସବୁ ପାଇ ବି ତା ମନରେ ଅଂଶୁର ଅଭାବ ତାକୁ ଦୁଃଖୀ କରି ଦେଉଥିଲା। ପରଦିନ ଖବରକାଗଜର ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲା ଋତୁର ସଫଳତା। ଦୂରଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୁ ଏ ଖବର ଦେଖୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଋତୁକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ ହିଁ ନଥିଲା। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କ ଗୌରବ ଲେଖାଟିକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଅଂଶୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଥିଲା। ସମୟ ଆଗେଇବା ସହିତ ଋତୁର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥା ଭାବି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା। ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲା। ଦିନେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଖବରକାଗଜ ଓଲଟାଉଥିବା ବେଳେ କୃତିତ୍ୱ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଂଶୁର ଏକ ଫଟୋ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ସତରେ ଏ ତ ଅଂଶୁ! ହାତକୁ ଚିମୁଟି ଦେଇ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା ଏ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ କି ଭ୍ରମ ନୁହେଁ। ଅଂଶୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲା। ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଗଲା ରିତୁ। ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଲିପ୍ସାକୁ ଏ ଖବର ଦେଇଦେଲା। ଲିପ୍ସା ବି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ଋତୁକୁ ଚିଡ଼େଇବା ପରି କହିଲା, ଭାଇ ଆମର ଏତେ ଗୁଡ଼ା ମାର୍କ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ତୋ ପ୍ରେରଣା କି? ଋତୁ ଲାଜରେ ଲିପ୍ସାକୁ ଠେଲି ଦେଇ କହିଲା, ହେ ଯା। ଋତୁ ଭାବୁଥିଲା ଏମିତି ହୋଇନଥାନ୍ତା ଅଂଶୁ ଆଜି ତା ପାଖରେ ଥାନ୍ତା ଆଉ ସେ ତାକୁ ତାର କୃତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣେଇଥାନ୍ତା। ସତରେ ଅଂଶୁକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼, ସେ ତ ଏବେ ମୋଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ପୁଣି ଯାଇ କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଥିବେ। ଭଲ ଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ବେଳେବେଳେ ସ୍ମୃତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଆଜି ଋତୁ ମନରେ ସେମିତି ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ସତେଜ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ଅଂଶୁ କଥା ତାର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଖି ଦୁଇଟି ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପକାଇ ଓଦା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଅଂଶୁ ପରି ଜଣେ ପିଲାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେ ନିଜକୁ ଲକି ମନେ କରୁଥିଲା। ତାଠାରୁ ବର୍ଷେ ବଡ଼ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୁ ସବୁବେଳେ ତା ସହିତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଜଣେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ପରି ମିଶିଛି। କେବେ ଜୁନିୟର ବୋଲି ଭାବି କିଛି ତାଗିଦ କରିନାହିଁ ସେ। ଏମିତି ବି ପିଲା ଆଜିର ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାବିଦେଲେ ଋତୁର ହୃଦୟ ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଖୁସି, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏସବୁ ଭିତରେ ଋତୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଲା। ଋତୁ ଆଉ ଅଂଶୁ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ଋତୁ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା। ତା ମା ବାପା ଋତୁର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ତା ଜେଜେମା ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଘରେ କେବଳ ମା ଆଉ ବାପା। ଋତୁ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାସରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ସମୟ ବାହାର କରି ଆସି ବୁଲି ଯାଉଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ମା ବାପାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା ଲାଗି ବହୁତ ଥର କହିସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ଗାଁରେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଯିବା ଲାଗି। ଆଜି ଋତୁ ଘରକୁ ଆସୁଛି ପୁଣି ବାଧ୍ୟରେ। କାରଣ ହେଲା ତାର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଅ ଘର ଆଜି ତାକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଆସିବେ। ଯଦି ଋତୁ ରାଜି ହୁଏ ତାହେଲେ ତା ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଠି ସାରିଦେଇ ଋତୁର ମା ବାପା ସେଇ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଋତୁର କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଗରୁ ଏମିତି 2-3ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେ କାମ ଅଛି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆଉ ତାର କିଛି ବାହାନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତା ବାପା ରାଜି ନଥିଲେ। ମା ବି ବହୁତ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ କହିଲେ, ଯେବେ ବି ହେଲେ ବାହା ତ ହେବୁ ନା, ଆଉ ବୟସ ଗଡ଼ିଗଲେ ପୁଅ ମିଳିବା କଷ୍ଟ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ବାପା ବି ଟିକେ କଡ଼ା ମିଜାଜ ଲୋକ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଉପର କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଋତୁର ସାହସ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଘରକୁ ଆସିଛି। ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ତା ମା ଆସି କହିଲେ, ଋତୁ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଧୁଆଧୁଇ ହୋଇ ବେଡ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ରଖିଛି ପିନ୍ଧିଦେ। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି ସଜ ହେବୁ। ସେମାନେ ଯେମିତି ତୋତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଋତୁ କହିଲା, ସେମାନେ କ'ଣ ମୋ ଫଟୋ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କି? ଋତୁର ମା କହିଲେ, ହଁ, ଏଥର ପ୍ରସ୍ତାବ ସେମାନେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ତୁ ଟିକେ ସଜବାଜ ହୋଇ ପଡ଼େ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁହଁ ଫୁଲେଇବୁ ନାହିଁ, ହେଲା? ଧୀରେ ଧୀରେ ହସି ହସି କଥା ହେବୁ। ଋତୁ କହିଲା, ହଉ ଦେଖିବା। ଋତୁର ମା କହିଲେ, ଲିପ୍ସାକୁ କହିଥିଲୁ ତ ଆସିବା ପାଇଁ? ଋତୁ କହିଲା, ହଁ କହିଥିଲି। ସେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଋତୁର ମା ହଉ କହିଦେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲିପ୍ସା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଋତୁକୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ
ଋତୁ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ତା ପାଖରେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଜି କାହିଁକି କେଜାଣି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଅଂଶୁର ସ୍ମୃତି ପୁଣି ଥରେ ସତେଜ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ବି ପୂର୍ବ କଥା ସବୁ ଋତୁର ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ବୁଝି ବି ପାରୁନଥିଲା ସେ ତ କେବେ ଅଂଶୁକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ନାହିଁ, ପୁଣି ଆଜି ଏମିତି ସମୟ ତା କଥା କାହିଁକି ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ଲିପ୍ସା କହିଲା, ଋତୁ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛୁ କି? ଋତୁ ଚମକି ପଡ଼ି କହିଲା, କେଉଁ ଭାଇ? ଲିପ୍ସା କହିଲା, ଅଂଶୁ ଭାଇ କଥା। ଋତୁର ଆଖି ଦୁଇଟି ଆପେ ଆପେ ଓଦା ହୋଇ ଆସିଲା। ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। ଲିପ୍ସା କହିଲା, ମନ ଦୁଃଖ କରନି ଋତୁ, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଯିଏ ଥିବ ତାକୁ ସେ ହିଁ ମିଳିବ। ଆମେ ଯେତେ ଭାବିଲେ କ'ଣ ହେବ କହିଲୁ? ଋତୁର କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ସେ ଧୀରେକି କହିଲା, ନାଇଁ ଲିପ୍ସା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି କେଜାଣି ଅଂଶୁ କଥା ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମୋର ତା ସହିତ ଆଜିକୁ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ଯାହା, ଆଉ ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖା ହେବା ତ ଦୂର, କଥା ବି ହୋଇନି ତା ସହ କେବେ, କିନ୍ତୁ ମନଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହେଉଛି, ଜମାରୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଲିପ୍ସା ବି ଟିକିଏ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଦେଇ କହିଲା, ତୋ ମନରେ ଯଦି ତା ପାଇଁ କିଛି ଭାବନା ଥିଲା ତାହେଲେ ଆଗରୁ ଏକଥା କହିଥାନ୍ତୁ, ହୁଏତ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ। ଋତୁ କହିଲା, ମୋ ମନରେ ଅଂଶୁ ପ୍ରତି ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହିଁକି କେଜାଣି। ଲିପ୍ସା କହିଲା, ତୁ ଏବେ ବି କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ? ତୁ ମନେ ମନେ ଅଂଶୁକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଡେରି କରିଦେଲୁ ଋତୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଋତୁର ମା ଆସି କହିଲେ, ଆରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେଣି ପରା, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଏ ଜୁସ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇ ଆସେ। ଋତୁକୁ ଆହୁରି କାନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। ଲିପ୍ସା ତାକୁ ବୁଝେଇ କହିଲା, ଯଦି ସେ ପୁଅ ତୋର ପସନ୍ଦ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ମନା କରିଦେବୁ, ଆମେ ଦେଖିବା, ନହେଲେ ପରେ କ'ଣ କରିବା। ଋତୁ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଜୁସ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଜୁସ୍ ଥୋଇଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ପୁଅର ମା ଋତୁକୁ ବସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଋତୁ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଚାହିଁ ବି ପାରୁନଥିଲା କି କାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାର ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଲା। ଋତୁର ବାପା କହିଲେ, ଆମର ପୁଅ ପସନ୍ଦ, ଖାଲି କଥା ରହିଲା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଖରେ, ସେମାନେ ଯଦି ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ପୁଅର ମା କହିଲେ, ସେ ଦୁଇଜଣ ଟିକେ ନିରୋଳାରେ କଥା ହେବା ଦରକାର, ତାପରେ ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରିବା ଭାବିବା। ଋତୁର ମା କହିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଋତୁ କିଛି ପଚାରିବେ ନାହିଁ? ପୁଅର ମା କହିଲେ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଝିଅ ପସନ୍ଦ, ସେ ତ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପଚାରି ଆପଣ ତାକୁ ଦେଇଥିବା ସଂସ୍କାର ଓ ତା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେଇ ଦୁଇଜଣ ଆଗେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ମୋ ଖୁସି। ଋତୁର ମା ଋତୁକୁ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କହିଲେ, ଦେଖି ଚାହିଁ କଥା ହେବୁ, ମୁହଁରେ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ ହେଲା। ପୁଅଟି ଭଲ ପିଲାଟିଏ, ଆଉ ଭଲ ଚାକିରି ବି କରିଛି, ଆଉ ପରିବାର ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲୋକ, ତେଣିକି ତୋ ଇଚ୍ଛା। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଋତୁ ଉଠି ସେ ପୁଅଟି ସହ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲା। ମୁହଁ ଉଠାଇ ସେ ପୁଅଟିକୁ ଅନାଇବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ଋତୁର, କିନ୍ତୁ କରିବ ବି କ'ଣ? ମନେ ମନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବ ଯେ ସେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନୁହେଁ ବୋଲି। ପୁଅଟି ବି କିଛି ନ କହି ସେମିତି ନୀରବରେ ବସିଥିଲା। ଋତୁ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଲା ତା ମନରେ ଆଉ କେହି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ଲାଗି, ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ସେ ପୁଅଟିକୁ ଚାହିଁଦେଲା। ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ଏମିତି ବି କ'ଣ ହେଇପାରେ? ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନଥିଲା ସେ। ସେଇ 10 ବର୍ଷ ତଳର ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ତ? ନା, ତା ଆଖି କେବେ ଭୁଲ ଦେଖି ନପାରେ। ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ବି ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଅଂଶୁ ମୁହଁଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ଋତୁର ଭାବନା ଯେମିତି ଘୂରି ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ତା ମସ୍ତିଷ୍କ ସତେକି କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲା ଅଂଶୁ ସହ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ, ତାହା ପୁଣି ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ। ତା ଆଖିର ପଲକ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସେମିତି ଆବାକାବା ହୋଇ ଚାହିଁଥିଲା ଅଂଶୁର ମୁହଁକୁ। ଅଂଶୁ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଋତୁ କ'ଣ ହେଲା? ଡରିଗଲ କି ମୋତେ ଦେଖି? ଋତୁ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଚାଲିଥିଲା। ସେ ସେମିତି ଅଂଶୁ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ଅଂଶୁ କହିଲା, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଋତୁ, ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ଆମର ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ବୋଲି। ଦେଖ, ସତରେ ଆମର ଦେଖା ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ, କିଛି ଦିନ ପରଠାରୁ ସବୁଦିନ ଆମର ଦେଖା ହେବ। ଋତୁ ଭାବି ପାରୁନଥିଲା ଅଂଶୁ କଥାର କି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବ। ତା ଜୀବନରେ ଅଂଶୁ ତା ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଆଉ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା। ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଯେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ଋତୁ କେବଳ ଅଂଶୁ ସହ ହିଁ ଟିକେ ଭଲରେ ମିଶି ପାରିଥିଲା, ଆଉ ତା ଅଜାଣତରେ ଅଂଶୁକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲା ବୋଲି ସେ ଆଜି ହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା।
ଶବ୍ଦକୋଷର ଅଭାବ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଋତୁ ପାଖରେ। ସେ ସେମିତି ନୀରବ ଥିଲା। ଅଂଶୁ ତା ଆଖିରୁ ବୋହି ଆସୁଥିବା ଲୁହକୁ ପୋଛି ତାକୁ ସ୍ନେହରେ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜଣାଥିଲା ଋତୁ, ତୁମେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବ ବୋଲି। ଆଉ ଏ କଥା ବି ସତ ଯେ ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥିଲି। ଚାହିଁଥିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମ ବାପା ଏସବୁକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି। ଆଉ ଏ ପ୍ରେମ ନିଶାରେ ପଡ଼ି ଆମେ ଦୁଇଜଣ କାଳେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା, ସେ ଭୟ ବି ଥିଲା ମୋ ମନରେ। ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ କଥା ତୁମକୁ ଅଛପା ନଥିବ ରିତୁ। ପ୍ରେମ ନାଁରେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରି ପ୍ରେମ ପରି ଏକ ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦରେ କଳଙ୍କ ବୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ପାଠ ନ ପଢ଼ି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପରେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ହାତରେ କିଛି ନଥାଏ। ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଆମ ପ୍ରେମ ଏତେ ଶସ୍ତା ହେଉ ବୋଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରି ମୁଁ ନିଜକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲି। ନିଜକୁ ତୁମ ପାଇଁ ଏତେ ଯୋଗ୍ୟ ବନାଇବି ଯେ କେହି ଆମ ପ୍ରେମକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବରଂ ଆମେ ଦୁହେଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଦମ୍ପତିର ଉଦାହରଣ ସାଜିବା। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିଛି। ହୁଏତ ତୁମକୁ ମୋ ଜୀବନସାଥୀ ଭାବେ ପାଇବାର ଆଶା ମୋତେ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି। ଆଉ ତୁମେ ବି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ନ ହୋଇ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆଜି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିସାରିଛ। ଆଉ ଦେଖ, ତୁମେ ଯଦି ହଁ ବି କହିଦିଅ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ, ତାହେଲେ ତୁମ ବାପାଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ବି ରହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ମୋତେ କେବେଠୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏବେ ସବୁ କିଛି ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମୁଁ କେବେ ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀ ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇପାର। ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ତୁମକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ମୋ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ତୁମ ମନରେ ଆଉ କେହି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିର୍ଭୟରେ ମୋ ଆଗରେ କହିପାରିବ। ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ତୁମର ସହାୟତା କରିବି ତୁମ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ। ଅଂଶୁ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ ରିତୁ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଥାଉ ଅଂଶୁ, ଏମିତି କହି ମୋତେ ତୁମ ଆଗରେ ଛୋଟ କରିଦିଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଦିନଠାରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥିଲି ଯେ ମୋ ହୃଦୟରେ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଥିଲା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ମୋ ବିବାହ ଆଉ କାହା ସହ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ମା ସ୍ଥିର କରି ସାରିଲେଣି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ଥିବା ଅନୁଭବକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି। ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମକୁ ହରାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଂଶୁ କହିଲା, ରିତୁ, ତୁମ କଥା ଆଉ ତୁମ ଲାଜକୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ବୋଧହୁଏ ଆମ ପ୍ରେମର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲା, ଆଉ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଏକାଠି କରିବା ଲାଗି ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲା। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଚାହୁଁଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ଋତୁ କହିଲା, ଜାଣିଛ ଅଂଶୁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଦେଖିଛି ଯେଉଁମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ଜୀବନସାରା ରହିବାର କଥା ଦେଇ ବି ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖ, ପରସ୍ପରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାର କଥା ନ ଦେଇ ବି ଆମେ ଶେଷରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆମ ନୀରବ ପ୍ରେମକୁ ତୁମେ ସଫଳ କରିଦେଇଛ। ଅଂଶୁ କହିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ସମୟ କେବେ କେବେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁଥାଉ ତାହା ଆମକୁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭାବରେ ଦେଇଦିଏ। ପ୍ରେମ କରିଲେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଫଳ ହେବା ସେମିତି ଭାବିବା ଭୁଲ। ତାକୁ ସଫଳ କରି ବିବାହର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ମେହନତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ବୁଝିଲ ତ ରିତୁ? ରିତୁ କହିଲା, ହଁ। ଅଂଶୁ ଛାତିରେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇ କେତେ ଦିନର ଅଭିମାନ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଲୁହ ଦ୍ୱାରା ଝାଡ଼ି ପକାଇଲା ରିତୁ। ଅଂଶୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ସାଉଁଳେଇ ଦେଇ ପ୍ରବୋଧନା ଦେଉଥିଲା। ଅଂଶୁ କହିଲା, ରିତୁ, ଆମେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଏ ରୁମ୍ରେ ରହିଲେଣି। ଘର ଲୋକ ପୁଣି କ'ଣ ଖରାପ ଭାବିବେ। ଚାଲ ଯିବା ଏବେ। ରିତୁ କହିଲା, ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହି ଏଠାକୁ ଆଣିଲ? ଅଂଶୁ କହିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ସେ ଦୁଇଜଣ ମୋ ଅନୁଭବକୁ ଆଉ ତୁମ ପ୍ରତି ମୋ ହୃଦୟରେ ଥିବା ପ୍ରେମକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଲେ, ଆଉ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରି ଆଜି ଏଠାରେ ତୁମ ହାତ ମାଗିବା ଲାଗି ଆସିଛନ୍ତି। ଋତୁ କହିଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛ? ତୁମକୁ କ'ଣ ଡର ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଏସବୁ କହିବା ପାଇଁ? ଅଂଶୁ କହିଲା, ନାଇଁ, ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଣିଷ ବନିଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଡର କାହିଁକି ଲାଗିବ ଯେ? ଏସବୁରେ ଡରିଲେ କେବେ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତେ କି ଖୁସିରେ ରହିପାରି ନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତରେ ବହୁତ ଖୁସି କି ମୋ ଋତୁ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା। ହୁଏତ ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଘଟଣା ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ରିତୁ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଋତୁ କହିଲା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ଅଂଶୁ।
ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିପାରିଲି ତୁମେ କେବଳ ମୋ ଆଖି ନୁହେଁ ମୋ ମନର ଭାଷାକୁ ବି ପଢ଼ିପାର ବୋଲି। ଅଂଶୁ କହିଲା, ଜାଣିଛ ଗୋଟେ କଥା, ତୁମେ ଏବେ ବହୁତ ବଦଳି ଗଲଣି। ପୂର୍ବଠାରୁ ଏବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ, ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା ବି ହେଇଯାଇଛ। ହା ହା ହା। ହଉ ଋତୁ, ଏବେ ଯିବା? ଋତୁ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହଁ ଚାଲ। ବଙ୍ଗଳାରେ ବସି ଦୁଇ ପରିବାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ରୁମ୍ ଭିତରୁ ଋତୁ ଆଉ ଅଂଶୁ ହସି ହସି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଋତୁର ମା ଆଉ ବାପା ଋତୁକୁ ଏତେ ଖୁସି ଦେଖି ମନେ ମନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଆଉ ଭାବୁଥିଲେ, ଏଥର ବୋଧହୁଏ ଋତୁକୁ ଏ ପିଲାଟି ପସନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଋତୁର ମା ଉଠିଯାଇ ଋତୁକୁ ଟାଣି ନେଇ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ପୁଅ ପସନ୍ଦ ହେଲା ତ? ପୁଅଟିର ଗୁଣ ବ୍ୟବହାର ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ତାକୁ ବାହା ହେଲେ ଖୁସିରେ ରହିବୁ ତୁ। ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଋତୁ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥିଲା। ଆଜିକାଲିର ସମୟରେ କେବଳ ଋତୁର ମା ନୁହେଁ, ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ମା ଏଇଆ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଜ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କର ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ କରିଥାଉ ବୋଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଲାଗି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ରହିଥିବା ଲୋକ ବି ଏ କଥାର ପ୍ରକୃତ ମର୍ମ ବୁଝିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରି ନିଜ ସହ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି, ତାର ମୂଲ୍ୟ କମିଯାଇ ବୋଧେ ବିଯୁକ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। କିନ୍ତୁ ଋତୁ ପୁରା ନିଶ୍ଚିତ ଅଂଶୁ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରି ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ହେଲେ ଗର୍ବ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ପାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଅଂଶୁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ସାଥ ଦେବେ ସାରା ଜୀବନ। ଋତୁର ଚୁପ୍ ରହିବା ଦେଖି ତା ମା, ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହିଛୁ କାହିଁକି? ତୋର କ'ଣ ସେ ପସନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ? ଭଲ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ, ଦେଖୁନୁ। ଋତୁ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ପରି କହିଲା, ମା ତୁ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନାହିଁ, ମୋର ସିଏ ପସନ୍ଦ। ଋତୁ ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଗଲେ ଋତୁର ମା। ଋତୁକୁ ରୁମ୍କୁ ଯିବାକୁ କହିଦେଇ ସେ ଏ ଶୁଭ ଖବର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଆସିଲେ। ଅଂଶୁର ମା, ଋତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଏଠିକୁ ଆସି ବସେ। ଋତୁର ମା କହିଲେ, ତାର ଅଂଶୁ ବାବା ପସନ୍ଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଆଉ ତାର କ'ଣ କାମ ଏଠି? ଅଂଶୁଙ୍କର ଯଦି ଋତୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଅଂଶୁ କହିଲେ, ମୋର ତ ସେ ପୂରାପୂରି ପସନ୍ଦ, ନାପସନ୍ଦ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ଅଂଶୁର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଅଂଶୁର ମା ଋତୁକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ଋତୁ ଆସି ସୋଫାରେ ବସି ଲାଜରେ ମୁହଁ ତଳକୁ କରିଦେଲା। ଅଂଶୁର ମା କହିଲେ, ବାହାଘର ସେମାନଙ୍କର ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେବା ଉଚିତ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି କରାଯିବ। ସେମାନେ ତ ଏବେ ବଡ଼ ପିଲା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ବୟସ ସେମାନଙ୍କର ହୋଇସାରିଛି, ତାହେଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଋତୁର ମା କହିଲେ, ହଉ ହେଲା ସମୁଦୁଣୀ, ଆଗକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ ଋତୁ ବାପା, ତୁମେ କିଛି କହୁନ କ'ଣ ପାଇଁ? ଋତୁର ବାପା କହିଲେ, ଦୁଇ ମା ତ ସେତେବେଳରୁ କଥା ହେଉଛ, ଆଉ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ତ କିଛି କହିବୁ ଆମେ। ଅଂଶୁର ବାପା ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଏ ନାରୀ ଜାତି ପରା ସେମିତି, ଜାତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ଆପଣ, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ କଥା ହେବାକୁ ପଠେଇ ଦେଇ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଗପ କରିବାରେ ମାତିଗଲେ କେମିତି? ଆମକୁ କାହିଁକି ଆଉ ପଚାରିବେ ଏମାନେ? ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ହସି ଉଠିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁମତି କ୍ରମେ ନିର୍ବନ୍ଧ ଓ ବିବାହର ଦିନ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ବିବାହ ସମୟ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା, ଋତୁ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ଭୟ ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଯଦିଓ ସେ ଅଂଶୁ ସହ ଯେତିକି ମିଶିଥିଲା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା ଅଂଶୁ ପରି ଜୀବନସାଥୀ ପାଇ ତା ଜୀବନ ସହଜ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମନରେ କେଉଁ ଗୋଟେ ନିଭୃତ କୋଣରେ ଭୟ ବସା ବାନ୍ଧୁଥିଲା। ଯେତେ ହେଲେ ବି ନୂଆ ପରିବାର ସହ ମିଶି ଚଳିବା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ପୁଣି ସେ ଯାହା ଅଂଶୁଠାରୁ ଶୁଣିଛି, ଅଂଶୁର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଘରେ। ପୁଣି ଅଂଶୁଠାରୁ ସାନ ଭଉଣୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତ ଭଲ ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯା ନଣନ୍ଦ ଏମାନେ ସବୁ କେମିତି ହୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣି କାମ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ, ସେ ଭୟରେ ଋତୁ ଡୁବି ଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଅଂଶୁ ସହ ଟିକେ କଥା ହୋଇଗଲେ ମନରେ ସାହସ ଆସିଯାଉଥିଲା। ଏଇ ବୋଧେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ମନରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଥିବା ଉଦ୍ବେଗ। ସବୁ ନୀତିନିୟମ ଅନୁସାରେ ପରିବାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗହଣରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାବି ପତି ଓ ପତ୍ନୀ ସାଜିଗଲେ। ବିବାହ ଦିନ ପାଖେଇ ଆସିଲା। ଋତୁର ହୃତ୍କମ୍ପନ ବଢ଼ିଯାଇ ପୁଣି କମି ଯାଉଥିଲା। ଅଂଶୁର ଭାବନା ବି କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ ଋତୁର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ତ? ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବେ ତ? କେହି ତାକୁ ଗାଳି କରିଲେ ସେ ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ଭାଉଜ ତ ଟିକେ ତେଢ଼ା ଲୋକ, ଋତୁ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିପାରିବ ତ? ଅଂଶୁର ଏମିତି ଭାବନା ଭିତରେ ତା ମା ଆସି କହିଲେ,
ଆରେ ଆହୁରି କେତେ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାକିଣି ବାକି ରହିଲାଣି। ତୁ ଏଠି ବସିଛୁ କ'ଣ? ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଭାଇ ସହ ଯା, ମାର୍କେଟରୁ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରି ଆଣିବୁ। ଅଂଶୁ ଉଠି ଭାଇଙ୍କ ସହ ବଜାରକୁ ଯାଇ ଚିଠା ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣି ଆଣିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବାହାଘର ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ନିଡ଼ାମ୍ବର ଭାବେ ବାହାଘର ହେଉ ବୋଲି ଅଂଶୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଅଂଶୁର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ଋତୁ ଆଉ ଅଂଶୁଙ୍କର ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ କିଛି ଲୋକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଜିକାଲିର ଆଧୁନିକ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ, ଷ୍ଟାର୍ଟର ପଡ଼ୁ। କିନ୍ତୁ ଅଂଶୁର ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ବେକାରରେ ଋତୁର ମା ବାପାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପରି ନାନା ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପୁଣି ନଷ୍ଟ କରିବା ଜମାରୁ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା ଅଂଶୁର। ବାସ୍, ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେତୋଟି ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇପାରିବେ। କେତେଜଣ ହାତଗଣତି ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀରେ ଚଳି ଆସୁଥିବା ଲୋକ ଏସବୁକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଂଶୁ ସେସବୁକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଯାହା ତା ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ ସେଇଟା ହିଁ ସେ କରୁଥିଲା। ବାଜା, ତୁରୀ ଆଉ ପୁରାତନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ତାଳରେ ସେ ଋତୁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ବରବେଶ ସାଜି। ବାଣ ରୋଷଣୀ ଫୁଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, ଯୌତୁକ ନିଆଁରେ କେମିତି ନିରୀହ ଝିଅମାନେ ବଳି ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେସବୁର ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା ଅଂଶୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଖୁସି ବି ହେଉଥିଲେ ଅଂଶୁ ପରି ବିଚାରବନ୍ତ ପିଲାଟିଏ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁର ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ବିବାହ ବେଦୀରେ ଋତୁ ଏକଦମ ପରି ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଅଂଶୁ ଆଖିର ପଲକ ବି ପକାଇ ପାରୁନଥିଲା। ସେମିତି ଏକଲୟରେ ଋତୁର କଇଁଫୁଲିଆ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ନାଲି ଶାଢ଼ୀ, ନାଲି ଓଢ଼ଣୀ ଋତୁ ପୁରା ଲାଲ ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ ସାଧବ ବୋହୂ ପରି ଦିଶୁଥିଲା। ଅଂଶୁ ବି କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ବରବେଶରେ ସେ ବି ହିରୋ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଋତୁ ତା ଓଢ଼ଣୀ ଭିତରୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଅଂଶୁକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ନିଦେବତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଋତୁ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଭରି ଅଂଶୁ ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଲା। ଦୁନିଆର ଆଖି ଆଗରେ ଋତୁ ଆଉ ଅଂଶୁଙ୍କର ନୀରବ ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ନେଇ ସାରିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଦୁଇଜଣ ପରସ୍ପରଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ହୋଇ ସାରିଥିଲେ। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଋତୁ ବୋହୂ ସାଜି ଅଂଶୁ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ିଗଲା। ବିଦାୟର ବେଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା। ଋତୁର ମା ବାପାଙ୍କୁ ଅଂଶୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ସମ୍ଭାଳି ନେଲା। ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୁର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଆଉ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ଗରିବ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଜିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଋତୁ ଆଉ ଅଂଶୁ ଯାଇ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଓ ଜରାଶ୍ରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖୁଆଇବା ସହ ଆଶ୍ରମକୁ ନିଜ ସାଧ୍ୟ ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଋତୁ ନିଜକୁ ବହୁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେ କରୁଥିଲା ଅଂଶୁକୁ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ରୂପେ ପାଇ। ମାନେ ଋତୁ ଓ ଅଂଶୁଙ୍କ ବାହାଘର ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଲା ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ଉପରେ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ପଢ଼ିବେ ଓ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ତୃତୀୟ ଭାଗ ନେଇ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।